اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج 23 رجب اور بدھ کا دن ہے۔ تو دوستو، آج کے دن کیا جانے والا ایک بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص نفرت کو محبت میں تبدیل کرنے کے لیے ہے۔ اگر کوئی انسان آپ سے نفرت کرتا ہے تو اس ایک دن کے عمل سے ہی اللہ رب العزت اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ اور اگر کوئی کسی سے ناراض ہے، خاوند اپنی بیوی سے ناراض ہے، تو بیوی یہ عمل کرے، انشاءاللہ ان کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر بیوی اپنے خاوند سے ناراض ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی بیوی کے دل کو اس کے لیے نرم کر دے گا اور اس کے دل سے وہ ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں پسند کی شادی کروانا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ رکاوٹ کا سبب بن رہے ہیں، تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستو، یہ ضروری نہیں کہ آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ صرف 23 رجب کے دن ہی پڑھنا ہے۔ 23 رجب کے علاوہ اگر آپ کو اس وظیفے کی ضرورت درپیش آتی ہے تو بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دن کا عمل ہے، اس ایک دن کے عمل سے ہی اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ اب جس بندے کے دل میں آپ اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا پھر جس بندے یا بندی سے آپ اپنی ناراضگی دور کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے کہ یا میرے پروردگار، یہ جو عمل، یہ جو وظیفہ میں پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں، خالص تیری رضا کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ اے میرے مالک، میں جس بندے یا بندی کے لیے یہ عمل کرنے لگا ہوں، اس کے دل کو میرے لیے نرم کر دے، اس کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں تصور کر لینا ہے۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ دوستو، کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، کیونکہ درود ابراہیمی میں بڑی طاقت ہے، یہ آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ تو آپ نے کم از کم 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا جی چاہے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 621 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ 2 صفاتی نام ہیں، یا ودود یا سبوح، یہ 2 اللہ رب العزت کے نام ہیں۔ ان 2 ناموں کو آپ نے 621 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رہے کہ دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا ودود یا سبوح یہ ایک ہو گیا، یا ودود یا سبوح یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 621 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ دوستو، جو تعداد آپ کو بتلائی ہے، اس تعداد سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے زائد ہو جائے تو کوئی بات نہیں، زیادہ آپ جتنا جی چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ 621 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ دونوں نام، یا ودود یا سبوح، ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ
अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करना है और फिर तसव्वुर में उस शख्स के दिल और दिमाग पर आपने फूंक मार देनी है जिसके लिए आप ये अमल ये वजीफा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, भाइयों और बहनों, याद रहे कि ये अमल ये वजीफा आपने रात को सोने से पहले पढ़ना है। जब 23 रजब बुध का दिन गुजर जाए, ये दिन गुजरने के बाद जो रात आएगी, उस रात को सोने से पहले आपने ये अमल ये वजीफा करना है। फिर देखते जाएं कि अल्लाह ताला आपको कैसे कैसे इनामात से नवाजता है। आप जिस भी बंदे या बंदी के लिए ये अमल ये वजीफा पढ़ेंगे, अल्लाह ताला उसके दिल में ऐसी मोहब्बत डाल देगा कि उसका दिल आपके लिए तड़प उठेगा। अगर हावंद अपनी बीवी के लिए ये अमल करेगा तो उसकी बीवी उसके लिए तड़प उठेगी, और अगर बीवी अपने हावंद के लिए ये अमल करती है तो उसका हावंद उसके लिए तड़प उठेगा। ये ऐसा ताकतवर और तीरे बहद्दफ वजीफा है। जैसे जैसे आप ये अमल ये वजीफा आप पढ़ते जाएंगे, इसके असरात आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, मोहब्बत के लिए ये बड़ा ही लाजवाब और ताकतवर अमल है। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जरूरी नहीं कि आपने इस अमल को, इस वजीफे को सिर्फ 23 रजब बुध के दिन ही पढ़ना है। इसके अलावा अगर आपको जरूरत पेश आती है, आप किसी से नाराजगी दूर करना चाहते हैं, तो भी आप इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रहे कि करना उसी वक्त है जो वक्त मैंने आपको बतलाया। रात को सोने से पहले आपने ये अमल पढ़ना है। रात को सोने से पहले ये अमल पढ़कर आप सो जाएं, सुबह होने तक इंशाअल्लाह नाराजगी खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा अगर घर में लड़ाई झगड़े हैं, तो जो औरत घर में खाना पकाती है, खाना पकाते वक्त वो सिर्फ 1000 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये सफाती नाम या वदूद, इस नाम को पढ़कर खाने पर दम कर दिया करे। इंशाअल्लाह घर में ऐसी मोहब्बत पैदा होगी कि आप देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। अगर घर में लड़ाई झगड़े हैं तो इंशाअल्लाह लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसेगी। आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अमल को आपने पुख्ता यकीन के साथ पढ़ना है। जितना आपका यकीन पुख्ता होगा, उतनी जल्दी आपको इस अमल के, इस वजीफे के पढ़ने का फायदा होगा। और वैसे भी माह रजब बड़ा ही मुबारक और बरकत वाला महीना है, और उन 4 महीनों में से एक महीना है जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुर्मत वाले महीने कहा। इस महीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर सवाब बढ़ा देता है, और अगर इस महीने आप कोई भी अमल करते हैं तो उसकी ताकत भी बढ़ जाती है और बहुत जल्द उस वजीफे का फायदा होता है। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये मौका अल्लाह ताला ने अता किया है। इस मौके से जरूर फायदा उठाएं और जो तरीकाकार आपको बतलाया, इसी तरीकाकार से आप इस अमल को, इस वजीफे को जरूर पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक ये अमल, ये वजीफा मेरे उन भाइयों को, उन बहनों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए जिनमें नाराजगी है या फिर जिन्हें इस वजीफे की जरूरत है, और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। प्यारे आका की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ, अच्छे अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।